मतलब बड़े मकान बनाए ने, बकरियां ਵਧਾਈਆਂ ने और पैसा तेला भी है, अल्लाह की मेहरबानी है। वो जो शेर से कसाई करनी है और कितने करनी है। अच्छा कसाई किने दी लाई जंदे ने? वो कसाई डिग्गी तेन पता है बड़ी ना 700-800 दी 1000 दी ले जान। अच्छा हाँ ये नहीं सस्ती हो जंदी उदों झूर की जो और बूटी दंद ते कोई नहीं ना उन्हें खाना है कोई तो उन्हें मतलब कुछ ही बनाना वाला बच्चे तो बचत जे हिसाब ला जे बेबा बचत है ना वो बचत बेबा है ना हूँ मतलब 5-6 बकरे बंदा बेचे तो कितने हिसाब मतलब कितने जाने हिसाब 5-6 बकरे अपने पैसे 2 लाख 3 लाख के और मतलब काला लून तुम्मा जवैन चिट्टा लून ते काली जीरी ते नसाजर इस तरह के बड़े कोई मतलब इकट्ठा किया इतने फड़े चराता 4-5-10 चीज़ां जिहड़ियां मतलब मिक्स करके ते इन्हें दे दी सियाल भी ते गर्मियां च भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? खैर खरीद अल्लाह दा तरफे तुसीं सुनाओ जी। अल्लाह दा शुक्र। जनाब दा की नाम है? अहमद हुसैन। अहमद साहब तुसी किन्ने सालां तों बकरियां दा काम करदे हो पे? मैनू ते कोई 18-20 साल हो गए ने। माशाअल्लाह यानी कि काफी तुसी बकरियां दा तजर्बा रखदे हो। तुहाडा 18-20 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? काम तू की सिक्खिया है, की हासिल कीता है? बड़ा कुछ हासिल किया मतलब बड़े मकान बनाए ने, बकरियां ਵਧਾਈਆਂ ने और पैसा तेला भी है, अल्लाह की मेहरबानी है माशाअल्लाह यानी कि काम बरकत वाला है जी। बिल्कुल। ते सर तुसी बकरियां दे मतलब की जानदे हो, उन्हां दी किंज कोई सेवा करदे हो? सेवा उन्हां दी बड़ी करी दी, पट्ठे पाई दे ने, दाना पाई दा, उन्हें चारा जो है वो पाई दा इन्हां दे अगे। रोजाना दी की रूटीन रखी है? रोजाना दी मतलब रूटीन में कोई दाना पक्का पाई दा, उन्हें रोटी छोटियां दे दियां ने, उन्हें मतलब बच्चियां ने भी दे दियां ने, बड्डियां ने भी दे दियां ने। चार दे किन्ने घंटे हो? चार ने ते पूरा दिन ही साडा चारने विच। ये सुबह किन्ने बजे लैके आउंदे हो ते वापसी किन्ने बजे? वापसी जाईदा जे 5 बजे जाईदा ते सवेरे 7-8 बजे 9-10 बजे नाल इन्हां खोली दा। यानी माशाअल्लाह चराई काफी करांदे हो। इस तो इलावा तुसी कहंदे उन्हां नूं दाना पाई दा, रोटियां पाई दियां ने, दाना गंदम पांदे हो जी। ये किहड़े जानवर नूं गंदम पांदे हो? बकरी नूं, लेलियां नूं भी, बकरियां नूं भी। जेहड़े छोटे जा हुंदे ने उन्हां नूं ते नहीं? उन्हां नूं भी पाई दा। ते की किन्नी क गंदम इन्हां नूं रोजाना खवांदे हो ते किंज खवांदे हो? खवाई दा मतलब एक मतलब पाक वो जी पाक चीज़ वो मतलब छोटे नूं ते आधा किलो वड्डे नूं। ते गंदम किंज भे के पांदे हो या सुक्की पांदे हो? वो असें ते सुक्की पाने, गिल्ली किसे बंदा काटदा रहे सुक्की पाई दी है। ते रोटियां भी इन्हां नूं खिलांदे हो? रोटियां भी खिलाई दियां ने बहियां। अच्छा जेहड़ियां शामी पक जानियां ने, सवेरे मतलब बहियां हो जांदियां वो पकाई पाई देने ने। अच्छा वो बही रोटी अच्छी हुंदी है जी। और राती पानी च भे के रख लिंदे या जी? नहीं सुक्की पानी च नहीं भेजदी, बही रोटी खाई जंदे ने जी। बिल्कुल चुक जांदे ने ते। अच्छा हाँ। ते आ जेहड़ी बही रोटी है बकरे नूं खवाई दी या बकरी नूं? बकरी नूं भी देई दी है, बकरियां नूं भी देई दी है। आदा की फायदा है? दवां दा बड़ा फायदा है, डंगर पाल जांदा। अच्छा जी माशाअल्लाह। ते इस टाइम टोटल कितनियां बकरियां ने तुहाडे कोल? मेरे को बकरियां को 18-20 ने माशाअल्लाह। ते ए दसो जेहड़ा नवा बंदा है वो जदों बकरी लैन जाए वो बकरी दियां केड़ियां चीज़ां वेखे, केड़ी खूबी वेखे, केड़ी नस्ल ले? वो मतलब साडे कोल नस्ल सियालकोटी, वो मतलब हुण की पता उन्हें मतलब केड़ी राजनपुरी लैनी है कि उन्हें दूजी लैनी है, अमृतसरी लैनी है। हाड़ी जू च ते सियालकोटी देसी जेहड़ी है वो चलदी है। ये चलदी है ते ए जदों नवा बंदा जाए ए बकरी लैन एदे मतलब दसो दी कोई खूबी दसो, कोई पहचान दसो। मतलब थणवाने वेखदे ने, थणवाना सोहना होवे ते मतलब मुੱਲ भी सोहना है। अच्छा थणवाना किस किस्म दा है? थणवाना ते हर एक दा हुंदा है ना? जी बिल्कुल। थणवाना मोटे थण सोहने होण, लम्मे होण ते बहाना पिछे सोहना होवे, तकने देखने वाला ते तां ही है ना। अच्छा हां। थण किन्ने क लम्मे होण? हत्थ नाल दसो। थण मतलब हो सकदा वे मोट तो जाक वडेरे होण। अच्छा मुट्ठी तो थोड़े ज्यादा होण? ज्यादा होण। अच्छा अंकल जी केड़े सूबे वाली बकरी बेहतर है? बकरी पहले या दूजे सूबे वाली। एक बकरी किन्ने सूबे सुंदी है? बकरी सूबे बकरी दा ते हिसाब है 5-6-7-8-10 सूबे सूब जांदी है। ते 8-10 सूबे तो बाद नकारा हो जांदी है? ते नकारी बिल्कुल खत्म। उदू फिर सेल कर दिंदे हो? बिल्कुल। उदू किन्ने दी सेल हुंदी है? उदू सेल ते कसाई करनी है और किन्ने करनी है। अच्छा कसाई किन्ने दी लाई जंदे ने? वो कसाई डिग्गी तेन पता है बड़ी ना 700-800 दी 1000 दी ले जान। अच्छा हाँ ये नहीं सस्ती हो जंदी उदू? झूर की जो और बूटी दंद ते कोई नहीं ना उन्हें खाना है कोई
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਏ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਗੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾੜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਮਤਲਬ 4 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ 3 ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਵੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਏ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸੂਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ तो बच्चे पालदे मुश्किल ने उन्हां दी सांभ नहीं हुंदी। क्यों पालदे क्यों नहीं? पालने हथवास अपने हुंदे। अच्छा हां की हथवास बंदा की करे ते फिर मतलब बकरियां चौखियां ने एक थले ने पाए दूजे थले ला लिया, एक दो थले ला ले, दो दूजे थले ला ले। उन्हां थले उन्हां दे अपने नहीं हुंदे बच्चे? अपने भी हुंदे नाल पाड़ ताड़ के ला ली देने ना। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਜ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲਵਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਨੇ ਹਲਦੀ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓਦੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਜ ਪਾਲਣ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ 12 ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਣਾ? ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਗੁੜ ਛੋੜ ਦੇਈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁੜ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਛਟਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਗਰਮ ਪਾਈ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਪਾਈਦਾ, ਟੁੱਕਰ ਚੱਪਾ ਦੇਈਦਾ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੂਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਕਿ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਓ, 2 ਦੇ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਓ, ਸੂਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇਲ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਈਆਂ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਡੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ, ਫਰਬਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਲੱਟਰ ਪਰ ਸੂੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਤੁੰਮਾ, ਜਵੈਣ, ਚਿੱਟਾ ਲੂਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਤੇ ਨਸਾਜਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਚਰਾਤਾ 4 5 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 8 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਾਲਾ? ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਰਾਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 8-10 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ?
65 65 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧੀ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਆ ਹੈ, 2 ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਸੂਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸੂਏ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਸੂਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਂਝ 2 ਦਫਾ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੂ ਨੇ। ਪੈਂਦੀਆਂ 2 ਦਫਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਆ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੂਆ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈਦਾ, ਡੰਗਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਆ 2 ਸੂਏ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਬੱਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਵਨ ਕੀ ਦੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਨ ਅਸੇ ਕਹਤੇ ਅਸੇ ਕਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਪਾੜ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਅਸੇ ਕਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾਂਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਤ ਹੈ ਕਿੰਜੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੋ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 18-20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 18-20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਤ ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਜੇ ਬੇਬਾ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਤ ਤੇ ਬੇਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ 5-6 ਬੱਕਰੇ ਬੰਦਾ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਪਈ ਜਾਂਦਾ 5-6 ਦਾ? 5-6 ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8-9 ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ? ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੋਬਾਈਲ